सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू डोरस्टैप एजुकेशन पॉइंट। उम्मीद करदा तुसीं सारे वधिया होणे आ। अज दी क्लास विच आपां बाल विकास दे कुछ प्रश्नां नूं डिस्कस करन जा रहे हां। ये क्लास तुहाडे पीएस टैट एंड सी टैट एग्जाम लई काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों ही पेपरां लई ये क्लास काफ़ी यूजफुल है। सो शुरू करते हैं अज दी अपनी क्लास नूं शुरू करन तो पहलां चैनल ते जिहड़ा लाइक बटन है इनू जरूर प्रेस कर लिओ एंड इहदे नाल जिहड़ा एक सबसक्राइब बटन होएगा जी तुसीं ओनू भी प्रेस कर लेना है ताकि कल नूं मैं कोई होर भी जिहड़ी वीडियो है वो अपलोड करां ते तुहानूं जिहड़ी नोटिफिकेशन है ये नाल दी नाल मिल जाया करेगी। सो शुरू करते हैं अज दी अपनी क्लास नूं। एंड दोस्तों जिन्ने भी आपां प्रश्न डिस्कस कर रहे हैं तुहाडे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ने। जेकर तुहानूं लग रहा है कि असी इस क्लास नूं पहली बार वेख रहे हैं कि साडी प्रिपरेशन हुण तो भी हो सकती है, सो बिल्कुल हो सकती है, बस तुहानूं जरूरत है अज तो ही शुरुआत करन दी। सो अज दा जिहड़ा पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न नूं तुसीं रीड करना है, वीडियो नूं पॉज करना है एंड इन्हां प्रश्नां दे जवाब देने ने। असर्शन विच लिखिया होया अ चाइल्ड्स डेवलपमेंट प्रोग्रेस कैन बी एक्यूरेटली मेजर्ड बाय कंपेयरिंग रेट ऑफ डेवलपमेंट विद द अदर चिल्ड्रन ऑफ सेम एज। एक गल लिखी हुई है कि बच्चे का जिहड़ा विकास है ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਜ਼ਰ कर सकते हैं, ਮਿਣ सकते हैं, मापिया जा सकता है। किवें मापिया जा सकता है? दूजे बच्चों नाल तुलना करके, कंपेयर करके। ये इन्होंने अज्यूमशन दी हुई है, दावा किया है। दूसरे रीजन विच इन्होंने लिखा होया जिहड़ा कि कारण हैगा पैटर्न एंड द रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इज यूनीफॉर्म एंड रिमेन सेम फॉर ऑल चिल्ड्रन अक्रॉस कल्चर। कि बच्चों के विकास की पैटर्न अते दर इकसार है अते सभ्याचार के सारे बच्चों लिए इक्को जही रहिंदी है। मतलब कि एक बच्चा हैगा जी वो तुहाडे नाल हैगा या एक होर बच्चा किसी होर देश विच होऊगा, उन्हां सारियां दा जिहड़ा विकास हैगा वो सेम ही पेस नाल हुंदा या सेम गति नाल हुंदा, सेम पैटर्न तुहानूं वेखण नूं मिलदा है। कि ये गल ठीक हैगी है? सो ये गल मैनूं ठीक नहीं लग रही, बट फिर भी आपां वेखदे हां तुहानूं की लगदा है किहड़ा जवाब सही होऊगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करैक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। भाव कि ए ते आर जिहड़ियां दोनों स्टेटमेंटां ने ये दोनों ही सही ने ते ये जिहड़ी हैगी है करैक्ट गल लिखी हुई है। एंड इहदे जिहड़ा रीजन दस्सिया होया कि पैटर्न एंड रेट ऑफ डेवलपमेंट है ये भी मतलब सारे बच्चों में सेम होंदा है। कि ये गल ठीक है? या फिर बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट कहते ट्रू तो दोनों ही आ, बट आर जिहड़ी हैगी आ वाली स्टेटमेंट ये इहदा कारण सही नहीं दस्सिया होया, या फिर ए तो सही है बट आर गलत है, या फिर बोथ ए ते आर दोनों ही गलत ने। जेकर आप गल करिए इस प्रश्न की, ये दोनों ही जिहड़े अज्यूमशन एंड रीजन दिता होया दोनों ही गलत ने। क्यों गलत ने? क्योंकि किसी भी बच्चे का जिहड़ा विकास हैगा उन्होंने तुसीं दूजियां नाल कंपेयर नहीं करना कदे भी, क्योंकि हरेक बच्चे की अपनी वक्रियां कैपेबिलिटीज़ हुंदियां ने एंड वक्रियां कैपेबिलिटीज़ होण दे नाल आपां जेकर किसी एक बच्चे नूं दूजे बच्चे नाल कंपेयर करांगे तो हो सकता है कि आपां उन्हां डोमेन्स नूं चैक ही नहीं कर रहे जिहड़ा बच्चा जिहदे विच बहुत वधिया कर रहा, आपां सिर्फ दूसरे बच्चे के अकॉर्डिंग ही उन्होंने कंपेयर कर रहे हैं। सो आपां पैडागोजी दे विच कदे भी बच्चों को कंपेयर नहीं करते। सो ऑप्शन नंबर ए की है जी ए एंड बी, मतलब कि ए ते आर दोनों ही स्टेटमेंटां गलत ने। ऑप्शन नंबर डी नूं वेखियो की लिखिया होया बोथ ए एंड आर फॉल्स। सो ऑप्शन नंबर डी इज करैक्ट आंसर। एंड ऑप्शन नंबर जिहड़ा रीजन दिता होया मतलब कि सारे बच्चों विच आपां ये गल तो मान लेंदे हुंदे आ कि हाँ भी विकास तो चलो सारियां दा हुंदा, बट वो सारियां दा विकास सेम गति नाल नहीं हुंदा, सेम रेट ऑफ जिहड़ा डेवलपमेंट है वो तुहानूं वेखण नूं नहीं मिलता है, ना ही यूनीफॉर्म हुंदा है। ऑप्शन नंबर डी नूं करो टिक ते आपां चलदे हां अगले प्रश्न ते। अ चाइल्ड लर्न टू होप एंड जंप बिफोर लर्निंग टू प्ले फुटबॉल, विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डज दिस इलस्ट्रेट। एक बच्चा फुटबॉल खेडना सीखण तो पहला छाल मारना अते छाल मारना सीखता है। मतलब कि चलो जिहड़ा आ वर्ड है ना कित्थे गया होप, इहदा मतलब भी जंप करना ही हुंदा एंड जंप दा तो चलो छाल मारना हुंदा ही आ। मतलब कि एक जिहड़ा बच्चा हैगा सीखण तो पहला वो जंप करना सीखदा आ, मतलब फुटबॉल खेडण की गल कीती जा रही है। ये विकास के किहड़े सिद्धांत नूं दर्शाउंदा है? कि ये सैफेलोकॉर्डल विकास है, प्रॉक्सिमोडिस्टल विकास है, या फिर यह रिवर्सिबिलिटी है, इक्विलिब्रेशन है। सो ऑप्शन नंबर सी ते डी हो जाएंगे एलिमिनेट, क्योंकि इन्हां दोनों का कोई रिलेशन नहीं हैगा विकास नाल। जदों आपां गल करते हैं सैफेलोकॉर्डल या फिर प्रॉक्सिमोडिस्टल की, जदों किसी बच्चे का जिहड़ा विकास है वो हैड टू टो वाल नूं होवे, भाव सिर तो
ਪੈਰਬਲ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਫਲੋਕੌਡਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਦੀ ਬਾਕੀ ਦੇ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟਸ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈਫਲੋਕੌਡਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਟ ਪ੍ਰੋਕਸੀਮੋਡਿਸਟਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਂਡ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਦਾ ਆ। ਹੈਂਡ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿੰਗਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਕਸੀਮੋਡਿਸਟਲ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਛਾਲ ਮਾਰਨਾ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡਣਾ ਸਿੱਖੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਪ੍ਰੋਕਸੀਮੋਡਿਸਟਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਟਿਕ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਤੇ ਟਿਕ ਕਰੋ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੇਖੋ, which of the following statement about development is not correct? ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਥਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਐਂਡ এনवायरमेंट। ਵਿਕਾਸ ਖਾਨਦਾਨੀ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵੰਸ਼ਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਉਪਜ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਸਮਵਟ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟੇਬਲ। ਵਿਕਾਸ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ। ਰੇਟ ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਐਂਡ ਯੂਨੀਵਰਸਲ। ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਇਕਸਾਰ ਅਤੇ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਕਿ ਰੇਟ ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੇਮ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਫਰੋਮ ਜਨਰਲ ਟੂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ। ਵਿਕਾਸ ਆਮ ਤੋਂ ਖਾਸ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਉਪਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਦੀ ਉਪਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਦੀ। ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪਿਓ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੀਚਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਣ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕਲਰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਰ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਚ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਪਿਓ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। এনवायरमेंट ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ এনवायरमेंट ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਵੀ এনवायरमेंट ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸਿਸ ਵਗੈਰਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ এনवायरमेंट ਹੀ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ এনवायरमेंट। ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਐਂਡ এনवायरमेंट ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਗਲਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਨੋਟ ਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕਰੈਕਟ। ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਸਮਵਟ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟੇਬਲ। ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰੋਥ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ 4 ਸਟੇजेस ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਵੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਗਲਤ ਹੈ। ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਐਂਡ ਕਿਉਂ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਰੇਟ ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਐਂਡ ਯੂਨੀਵਰਸਲ। ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਇਕਸਾਰ ਅਤੇ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਗਲਤ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਟ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਉਹ ਗਰੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸੇਮ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਗਰੋ ਕਰੂਗਾ। ਮਤਲਬ ਵਿਕਾਸ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਟ ਕਿਸੇ 'ਚ ਸਲੋ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟ ਕੋਈ ਤੇਜ਼ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਈਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੌਲੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੇਟ ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਫਰੋਮ ਜਨਰਲ ਟੂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਰਲ ਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੋਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਏ ਬੀ ਤੇ ਡੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਆ। ਬਟ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਹ ਗਲਤ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਚਿਲਡਰਨ pick up ways of behaving appropriately as per their culture from their friend media and various other source। ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਚੁਣਦੇ ਹਨ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਪਲੈਕਸ process that take place through various
ਫਾਰਮਲ ਐਂਡ ਇਨਫਾਰਮਲ ਮੀਨਸ। ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਿਹਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਪਹਿਲੇ ਅਸਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਚਿਲਡਰਨ ਪਿਕ ਅਪ ਵੇਜ਼ ਆਫ ਬਿਹੇਵਿੰਗ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟਲੀ ਐਸ ਪਰ देयर ਕਲਚਰ। मतलब है कि बच्चे अपने दोस्तों या फिर मीडिया तो या फिर कोई होर ਜਿਹੜੇ सोर्सेस ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਚੁਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਐਂਡ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ B ਵੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ A ਕਿਉਂ ਸਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਲਚਰ ਵਗੈਰਾ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨਾ ਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੀਜ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬੜਾ ਹੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਫਾਰਮਲ ਤੇ ਇਨਫਾਰਮਲ ਮੀਨਸ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਟੇਕ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਸਮੀ ਤੇ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਚਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਲਚਰ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸਹੀ ਨੇ ਐਂਡ ਇਹਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੋਥ A ਐਂਡ R ਆਰ ਟਰੂ ਐਂਡ R ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਆਫ A। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ A ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ A ਨੂੰ ਟਿਕ ਕਰੋਗੇ, ਬਾਕੀ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਫॉर ਚਿਲਡਰਨ ਹੂ ਆਰ ਇਨ ਕੰਕਰੀਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ ਟੀਚਰ ਸ਼ੁੱਡ। ਪਿਆਜੇ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਪਿਆਜੇ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਬੋਧਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਸਟੇਜਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਕੀ ਜੀ? ਇੱਕ ਸੀ ਸੈਂਸਰੀ ਮੋਟਰ, ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੀ ਸੀ? ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਸਟੇਜ ਉਹ ਸੀਗੀ ਜੀ ਪ੍ਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ, ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈਗੀ ਸੀ ਜੀ ਕਨਕਰੀਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਐਂਡ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀਗੀ ਫਾਰਮਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤੀਸਰੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਨਾ, ਤੀਸਰੀ ਸਟੇਜ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਨਕਰੀਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜੋ ਠੋਸ ਸੰਚਾਲਨ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵ ਲੋਟ ਆਫ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਟੂ ਡੀਲ ਵਿਦ ਅਬਸਟਰੈਕਟ ਕਨਸੈਪਟ ਅਮੂਰਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਅਭਿਆਸ ਦਿਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇਹ ਫਾਰਮਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ A ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਟੂ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਆਬਜੈਕਟ ਐਂਡ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਔਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ ਲੈਵਲ। ਵੱਧ ਰਹੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ। ਕੀ ਇਹ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ C? ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੈਟ ਰਿਕੁਆਇਰ ਹਾਇਰ ਆਰਡਰ ਅਬਸਟਰੈਕਟ ਥਿੰਕਿੰਗ। ਅਬਸਟਰੈਕਟ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉੱਚ ਕ੍ਰਮ ਦੀ ਅਮੂਰਤ ਸੋਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ D ਗਿਵ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੈਟ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਲੌਜੀਕਲ ਐਂਡ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਥਿੰਕਿੰਗ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤਰਕਪੂਰਨ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਸਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ A ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਬਸਟਰੈਕਟ ਕਨਸੈਪਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਕਰੀਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅਬਸਟਰੈਕਟ ਥਿੰਕਿੰਗ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਚੌਥੀ ਫਾਰਮਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ C ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਬਸਟਰੈਕਟ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੌਥੀ ਸਟੇਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਐਂਡ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ D ਵੀ ਚੌਥੀ ਸਟੇਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨ B ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਟੂ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਆਬਜੈਕਟ ਐਂਡ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਔਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗਲੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਲੈਵਲ। ਵੱਧ ਰਹੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਜੀਨ ਪਿਆਜੇ at which stage of cognitive development does the children understand that symbol can be used to represent object? ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਆਬਜੈਕਟ ਲਈ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਈਸਾਈਕਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਲ ਜਨਰੇਟ ਐਨ ਇਮੇਜ ਈਵਨ ਵੈਨ ਅਬਸੈਂਟ। ਜੀਨ ਪਿਆਜੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਧਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਿਸ ਪੜਾਅ ਤੇ ਬੱਚਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਾਈਕਲ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ, ਪ੍ਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ, ਕੰਕਰੀਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ, ਫਾਰਮਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਸਿੰਬਲ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਰਡ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਪਿਕਚਰ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਆਜੇ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ।
ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਜੀ? ਪ੍ਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਨੂੰ ਕਰੋ ਟਿਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਆਨਵ ਸਟਰਗਲ, ਆਨਵ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਹੈਗਾ, ਸਟਰਗਲ ਵਿਦ addition of 3 digit number on his own but is able to do so with support from the teacher. In Lev-Vygotsky theory this highlights ਆਨਵ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਨਾਵ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, 3 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਟੀਚਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੈਲਪ ਕਰਤੀ ਨਾ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਟੀਚਰ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ 3 ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਿਆ। मतलब कि उन्हें वो जिहड़ा काम सीगा वो कर लिया, पहला नहीं सी कर पा रहा, पहला उन्होंने बड़ी मेहनत करनी पै रही सीगी, बड़ा दिमाग लगाना पै रहा सी। लेव-वैगोट्स्की दी थ्योरी विच ये उजागर की करता है, की हाईलाइट कर रही है ये चीज़ कि जोन ऑफ प्रोक्सीमल डिवेलपमेंट है, नज़दीकी विकास का खेतर, या फिर ऑप्शन नंबर बी रेनफोर्समेंट मजबूती, मैचुरेशन परिपक्वता, या फिर ऑप्शन नंबर डी सिंबोलिज्म प्रकृतवाद। सो ऑप्शन नंबर इन्हां विचों किहड़ा जवाब तुहाडा सही होना है, इहदी आपां गल जरूर करांगे, बट इस तो पहला आपां ये गल डिस्कस कर लैने आ कि जदों कोई बच्चा, जदों किसी बच्चे की हैल्प की जाती है किसी काम नूं करन लई एंड वो बच्चा वो काम पहला नहीं सी कर पा रहा बट हैल्प मिलण नाल वो बच्चे ने काम कर लिया, ये सारियां गल्लां की दर्शा रही ने? ये सारियां गल्लां जोन ऑफ प्रोक्सीमल डिवेलपमेंट दर्शा रही ने। एंड एक गल होर, जे बच्चे की टैंपरेरी हैल्प की गई, उस टैंपरेरी हैल्प नूं भी आपां की कहने आ, उस टैंपरेरी हैल्प नूं आपां स्कैफोल्डिंग का नाम दिन्ने आ। की नाम दिन्ने आ जी? उस टैंपरेरी हैल्प नूं आपां स्कैफोल्डिंग का नाम दिन्ने आ। एंड जे आपां गल करिए जिहड़ा जोन ऑफ प्रोक्सीमल डिवेलपमेंट है, जोन ऑफ प्रोक्सीमल डिवेलपमेंट ये की है जी? ये तुहानूं आपां कह सकते हैं कि जिहड़ा बच्चा सीगा पहलां वो जिहड़ा काम कर सकदा सी, पहलां जिहड़ा वो काम कर सकदा सीगा एंड जिहड़ा वो काम उन्हें हैल्प करन तो बाद कीता, उहदे विच जिहड़ा डिफरेंस हुंदा उहनूं तुसीं जोन ऑफ प्रोक्सीमल डिवेलपमेंट की गल करदे हो। एंड इत्थे यही गल दर्शाई हुई है। ऑप्शन नंबर ए नूं करो टिक। आपां चलदे हां अगले प्रश्न ते। अकॉर्डिंग टू लेव-वैगोट्स्की लर्निंग इज, लेव-वैगोट्स्की दे अनुसार सीखना है एन एक्टिव प्रोसैस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज, ज्ञान के निर्माण की एक सरगर्म प्रक्रिया, अ पासिव प्रोसैस ऑफ रिसेप्शन ऑफ नॉलेज, ज्ञान नूं प्राप्त करने की एक पासिव प्रक्रिया, या फिर ऑप्शन नंबर सी अ फंक्शन ऑफ ड्रिल एंड प्रैक्टिस, मशक अते अभ्यास का एक फंक्शन, अ फंक्शन ऑफ स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसीएशन, उत्तेजना जवाब एसोसीएशन का एक कार्य। लेव-वैगोट्स्की की जदों आपां गल करते हैं ये गल करते सीगे समाज की, समाज विच ये कहते सीगे कि एक बच्चा किसी मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन को जाएगा, उन्हां तो की करेगा, उन्हां तो कोई भी चीज़ वो सीख सकता है, बट वो एक एक्टिव प्रोसैस हैगी आ नॉलेज कंस्ट्रक्ट करन दी। सो ऑप्शन नंबर तुसीं ए नूं करोगे टिक ते आपां चलांगे जी अगले प्रश्न ते। अगला प्रश्न है जी जिहदी आपां गल करन जा रहे हैं, वेखदे हां ध्यान नाल। अगले प्रश्न विच आशना डज गुड बिकॉज शी वुड लाइक टू बी सीन एज गुड बाय अदर पीपल, एट विच स्टेज ऑफ मॉरल डिवेलपमेंट इज शी अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोलबर्ग। आशना चंगा करती है क्योंकि वो दूजे लोगों द्वारा चंगा दिखना चाहती है। लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार वो नैतिक विकास के किस पड़ाव ते है? ਤੁਹਾਨੂੰ याद होगा लॉरेंस कोलबर्ग ने मोरल डिवेलपमेंट की थ्योरी दी सी एंड उन्होंने ये 3 लैवल ते 6 स्टेजेस दित्तियां सीगियां। ये दसो जे कोई बच्चा किसी रूल्स नूं फॉलो कर रहा है सिर्फ इस करके कि मैं दूजे लोगों दी नज़रां विच चंगा बनना है, ये किहड़ी स्टेज है? कि ये प्री कन्वेंशनल स्टेज है, कि ये कन्वेंशनल स्टेज है, या फिर पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज है, या फिर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है? पहला आपां गल करांगे सही जवाब दी, उस तो बाद मैं तुहानूं थोड़ा जिहा ब्रीफली एक्सप्लेन जरूर करूँगा कि ये की गल की गई सी। कन्वेंशनल स्टेज इसका सही जवाब है कि कोई बच्चा वधिया कर रहा क्योंकि वो दूजियां दी निगाह में चंगा विखना चाहता है। एंड ये तुसीं वेख सकते हो ये तुहानूं 3 लैवल वेखण नूं मिलदे है। पहला लैवल है जी कन्वेंशनल लैवल, सॉरी प्री कन्वेंशनल लैवल, दूसरे नंबर पर है जी कन्वेंशनल लैवल, तीसरे नंबर पर है पोस्ट कन्वेंशनल लैवल। प्री कन्वेंशनल लैवल के तुहानूं 2 स्टेजिस वेखण नूं मिलदियां ने, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरीएंटेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिलेटिव ओरीएंटेशन, मतलब कि पहले दे विच बच्चा सिर्फ इस करके रूल्स नूं फॉलो करता है क्योंकि वो चंगा बनन दी नहीं, मतलब कि क्योंकि उन्होंने पनिशमेंट मिलूगी फिर वो चंगा बनन की कोशिश करता है। जदों आपां गल कीती सीगी आपां हुण सही जवाब ते आउणे आ कि सही जवाब अपना की सी, आपां उत्थे कन्वेंशनल लैवल लाया सी, कन्वेंशनल स्टेज लाया सी। क्यों कन्वेंशनल लैवल आपां क्यों लगाया सीगा? क्योंकि इत्थे गुड बॉय नाइस गर्ल ओरीएंटेशन वाली स्टेज की गल की जा रही सी कि बच्चा किसी भी रूल्स नूं फॉलो सिर्फ इस करके करेगा ताकि उहदा कल नूं कोई जिहड़ा मोटिव है कि उन्होंने भी लोड़ पै सकती है किसी बच्चे की। कई बार तुसीं इस गल ते ध्यान दिता होना कि कई बार ना आपां
ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵਗੈਰਾ ਖਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚਾਕਲੇਟ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਕਦਾਏ ਨਾ ਆਪਦੀਆਂ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਖਿਡੌਣੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਚਾਕਲੇਟ ਮੈਂ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੀ ਚਾਕਲੇਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ। ਮਤਲਬ ਗੁੱਡ ਬॉय ਨਾਈਸ ਗਰਲ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਜਵਾਬ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ मतलब कि ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਇਨ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪਰ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਲਰਨਿੰਗ ਬਾय ਡੂਇੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੇਗਾ। ਲਰਨਿੰਗ ਹੈਜ਼ ਅ ਸੋਸ਼ਲ ਕਰੈਕਟਰ, ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਚਰਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕਸ ਆਰ ਓਨਲੀ ਸੋਰਸ ਆਫ ਨੌਲੇਜ, ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਸਿਟਿੰਗ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਟੋਟਲੀ ਫਿਕਸਡ, ਬੈਠਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਅ ਹੈ। ਕਰਿਕੂਲਮ ਇਜ਼ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼, ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਮਿਆਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਗਲਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ, ਸਿਟਿੰਗ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਟੋਟਲੀ ਫਿਕਸਡ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਐਕਟਿਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਆਪਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਲਰਨਿੰਗ ਹੈਜ਼ ਅ ਸੋਸ਼ਲ ਕਰੈਕਟਰ, ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਚਰਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਆਪਾਂ ਏ ਨੂੰ ਟਿਕ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਤੇ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀ। ਉਮੀਦ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਜੇਕਰ ਸੈਸ਼ਨ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਲਾਈਕ ਦਾ ਬਟਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ, ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੇ 10 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਬਣੇ ਨੇ। ਐਟ ਲਾਸਟ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਆਰ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਫ੍ਰੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੋਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਚਿੰਗ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪੀਐਸ ਟੈਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੈਗਾ ਭਾਵੇਂ ਪੀਐਸ ਟੈਟ ਹੋਵੇ, ਈਵਨ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖਤਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ। ਗॉड ब्लेस यू ऑल।